पिपिली खाली चांदुआ नुह पिपिली टोल गेट पाखे इको टूरिज्म जगह जो थिला गोटे क्राफ्ट विलेज निर्वाचन समय रे आपण ऊपर गोटे बड़ धरण आक्रमण होता बीजेपी लोक अभियोग कले आपण को मारिबा पई उद्यम कराउछि प्रकृति एटा सत जन्म जेबे हेजी भगवान मृत्युटा लिखिछ। आपण राजनीति गुरु के राजनीतिर गुरु मो बापा। अच्छा आपण को प्रिय नेता के नरेंद्र मोदी। ओडिसा रे आपण को प्रिय नेता के। नमस्कार दर्शक बंधु मु न्यूज रूम को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु पुरी जिले में अनेक ब्लॉक रही से मध्यरु सबुबले चर्चित रही है पिपिली ब्लॉक। जो पिपिली विभिन्न कारणवशतः विभिन्न कहानी रही पिपिली विभिन्न कथावस्तु रही जो पिपिली सारा ओडिशा रे चर्चित चेहरा सब अच्छी से मध्यरु आमे देखिबा जो चांदुआ काम पिपिली चांदुआ सारा विश्व में प्रसिद्ध लाभ करिछि। महाप्रभु जगन्नाथंकर अति प्रिय चांदुआ होची पिपिली माटीरू जाई थाए। अनेक कहानी रही किंतु पिपिलीवासी मन में अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होती एवं समय ताल अनुसार कोउठ ना कोउठी पिपिली टिके दबी जाइछि बोली लोक माने कहउछंती। तेणु से जो चांदुआर काहेकि विकास घटी पारु नहीं पिपिलीवासी कौन पे विकास घटू नहीं से विषय रे आम सह अछंती नवनिर्वाचित एमएलए आश्रित पट्टनायक तांकोटू संपूर्ण पचारिबा पिपिली डेलांग रहस्य कौन काहेकि पिपिली डेलांग डेभलप हो पारुनी वर्तमान समय को चाहिए डेभलप हो पारुनी कौन कौन कारण रही एवं से जो नुआ एमएलए हेले लोक मानु विभिन्न प्रतिश्रुति देइछंती कौन से कार्यकारी करूछंती आगामी दिन रे से विषय ताको संगे पूरा संपूर्ण भाव गोटे आलोचना चक्र करवा। नमस्कार दर्शक बंधु न्यूज रूम को स्वागत। मो सह आज उपस्थित अछंती पुरी जिलार पूर्वतन बीजेपी सभापति जी सरपंच रु आज नामकार बीजेपी नेता एवं एमएलए भाव परिचित जीरो जी हिरो होइछंती से नेता आम सह अछंती। से आउ के नुहंती जे आश्रित नाम रे परिचित समस्त आशीर्वाद रु जे जात होइछंती से आश्रित कुमार पट्टनायक रिंकू भाई तांको सह आम सीधा सलख कथा हवा तांको पचारि बुझिबा पिपिली डेलांगवासी को आशीर्वाद केमति से पाइले। नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत। कौन कहबे रिंकू भाई जो यात्रा आपनकर थिला सरपंच रु आपण आज एमएलए हो केमती कौन यात्रा थिला? देखंतु राजनीति रे लोकों को सेवा करिवा पई मन बळे आरंभ करिथिलु। छात्र राजनीति रु आरंभ करी ग्राम पंचायत स्तर पर्यंत ग्राम पंचायत रु ब्लॉक स्तर पर्यंत ब्लॉक रु जिला परिषद स्तर पर्यंत पंचायत राज त्रिस्तरीय व्यवस्था भितर सबु पद पदवी रे जनसाधारण आशीर्वाद रु आमे से जगार पहुँची लोकंकर सेवा करिथिलु एवं जेतोले जहाँ मो द्वारा संभव मु सबुबले लोकंको सेवारे थाए से भली भाबरे लोकंकर आशीर्वाद रु भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद रु भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी भाव लड़ी डेलांग पिपिला जनसाधारण भारतीय जनता पार्टी उपरे एवं मोर प्रतिनिधित्व उपरे विश्वास प्रकट कले एवं विपुल संख्यार भोट दे मते विजयी करेले। तेणु मुझे डेलांग पिपिल समस्त जनसाधारण को मथापाति प्रणाम जनाऊँ आशीर्वाद जाकर जो आशा विश्वास निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आशा विश्वास पूरण कर। केमती कौन थिला पिपिली साधारण भाव में ओडिशा रे समस्ते बुझंती बम रे अंचल जोठी राति पाइले बम फुटे मर्डर हुंती गंडगोल हुए बाड़िया बाड़ी हंती एवं पूर्वतन जो माने एमएलए थिले सेमानक इतिहास मध्य बहुत एवं सेमाने मध्य कहिथिले जे पिपिली रे दुईटी दुकान गोटे हला कांग्रेस दल गोटे हला बीजेडी दल ये जो एते कथा भितर एते दिनर सेमानकर क्षमता थाई मध्य आपण ता भितर कोठ ना कोठ युद्ध करी केमती एते बड़ परिवर्तन करि पारले पिपिली? देखंतु डेलांग पिपिल विधानसभा गोटे भुवनेश्वर अति निकटवर्ती विधानसभा सेठी दुईटी दलर नेतृत्व 1984 मसीह दुई जन जाक से अंचल 84-85 मसीह नेतृत्व नेले एवं 84-85 मसीह को देखंतु ये 2025 मसीहा विगत 40 वर्ष से डेलांग पिपिली अंचल आपण अनुभव कले
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଣା କଟା ମରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ମା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭଉଣୀ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ଆଣିଲେ ଏବଂ ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି 2014 ମସିହାରୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲୋକ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଭରସା କରି 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜନୀତି ଦଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନା ସେ ଗମନାଗମନ ହଉ, ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଥିଲା ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମଏଲଏ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରনের ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କଣ ସତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ଯେବେ ହେଇଛି ଭଗବାନ ମୃତ୍ୟୁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ କଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଠିଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରିଙ୍କୁ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପିପିଲିରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି କାମ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ପିପିଲି ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ପିପିଲିରେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପିପିଲି ଟୁଲଗେଟ୍ ପାଖରେ। ସେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟରେ ଯେତେ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛନ୍ତି, ବାହା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକ କହିବା କଥା ଯେ ନୂଆ ଏମଏଲଏ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କାମ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି କି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିବେ? ସେମିତି କିଛି କାମ ଅଛି କି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ପିପିଲିବାସୀ ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ବିଜେପି କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ନିକଟରେ ହେଇଥିବା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ସେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତିଟା କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। NH କଡ଼ରେ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କର କେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପିପିଲି ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପିପିଲି କହିଲେ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଛି। ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର, ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ନାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିପିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି 2007 ମସିହାରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ନେଇ DRDA ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ କାମ, ବ୍ଲକରୁ ଉଇଡ୍ର କରିନି। ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟୋଲଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟି ଅଛି ତାର ପାଖରେ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ନାଁରେ, ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରାଗଲା। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସେଠି କେବଳ ଛାତ ଆଉ କାନ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଏତେ ଦିନର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଲୋକ ବସେଇଲା ପରେ ସେଟା ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପିପିଲି ଗର୍ବିତ, ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ରଖୁଛି, ଆମ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଭାବାବେଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି
ଆପଣଙ୍କର ପିପିଲି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହବ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଠି ଚାନ୍ଦୁଆ ବିକ୍ରି ହେବ, ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହେବ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ହବ୍ ମୁଁ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ମୁଁ ହେଲେ ସେଆଡ଼ିକି ଆପଣ ଯାଉଥିଲି ଯେମିତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ସଭାପତି ଥିଲେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ଲୋକ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି ଯେ ଯେମିତି ରଘୁରାଜପୁର ଚନ୍ଦନପୁର ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସେ ଗାଁଟାକୁ ଗୋଟେ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ଟୁରିଜିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିପିଲି କହିଲେ ବିଶ୍ୱରେ ଚିହ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରୀ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି କରାଯାଇନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବେ ବାଇପାସ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ ବଜାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ବାଇପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଇଠା ବାଜିଛି। ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କେବେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ବିଗତ ସରକାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ନାହିଁ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବାଇପାସ୍ ଚାଲିଗଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ମାନେ ବଜାର ରହିଗଲା। ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଜିନିଷକୁ କିଣନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇପାସ୍ରେ ଗଲେ। ପିପିଲି ମାର୍କେଟ ଦେଇକି ଆସିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦୁଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦୁଆର ଗୋଟେ ହବ୍ କରାଯିବ। ପିପିଲି ବଜାରଟାକୁ ପୁରା ଚାନ୍ଦୁଆର ସାଇନେଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ସାଇନେଜ୍ କରି ଗୋଟେ ପିପିଲିର ଦର୍ଜି ସାହିକି ଆମର ଚାନ୍ଦୁଆ ଭିଲେଜ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଛି, ପିପିଲି ଖାଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ନୁହଁ, ପିପିଲି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଜାଗା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପିପିଲି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 20 ଏକର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଆସିବେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଇ ପିପିଲି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଖାଦ୍ୟପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଚ ଗୀତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥାର ସେଠି ଗୋଟେ ହବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର କମଳରେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଠି ଗୋଟେ କରାଯିବ କ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଲେଜ ଏବଂ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏ ଚାନ୍ଦୁଆ କଥା ଗଲା, ତା ସହିତ ଆମ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୀଠ ହଉ କି ବେରବୋଇ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଠ ହଉ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 7 ଦିନ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆମର ଗର୍ବ। ଏବଂ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅସ୍ମିତାଟା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର, ତା ପୀଠର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ତରା ପୋଖରୀ ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ କି ଉତ୍ତରାୟଣୀ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ହଉ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁ ଆମ ସରକାର। ତେଣୁ ବିକାଶ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବିକାଶ, ରୋଜଗାର, ମା ମାନେ ସଶକ୍ତ, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ କାମ ଚାଲିଛି। ରିଙ୍କୁ ବାବୁ,
ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ସରଗରମ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ମାହୋଲରେ ସବୁବେଳେ ସରଗରମ ଥାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ନେତା ହେବ ସେ ସେଇଭଳି ଲଢୁଆ ନେତା ହେଇଥିଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯିଏ ଥାଏ ସିଏ ହେଇଥାଏ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆପଣ ସରକାର ଆସିବା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେତେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବୁ। ଯେମିତି ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା କରିବୁ, ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା କରିବୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ବାଗେଶ୍ୱରପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଐତିହ୍ୟ ପୋଖରୀ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ବି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିପିଲି ଜଟଣୀ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ କୋଣାର୍କକୁ 4 ଲାଇନ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନିମାପଡ଼ାକୁ ରେଳ ଲାଇନ, ସେତେବେଳେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଯେ ଆମ ପିପିଲିକି ଆସିଲା କ'ଣ, ଯେ ନିମାପଡ଼ାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଉଛି। ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖରାପ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅନେକ ତା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଏ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାର ପିପିଲି ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ସରିଲାଣି। 10 ଫିଟ ଚଉଡ଼ା ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ବେଳେ କଣ୍ଟି କଜୁଏରୁ ପାଣି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଟଣୀ ପିପିଲି ରାସ୍ତା କଟ୍ ଅଫ୍ ହୁଏ ତାର ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ସେମିତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବି ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି କାମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରି ତାର ଡିପିଆର୍ କରି ଟେଣ୍ଡରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଆଗକୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ହେଇଯିବ? ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରିଙ୍କୁ ବାବୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆଜିକି କି 6 ମାସ ହେଲା ସେଟା ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜୁଛି, ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାର ବାର ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୟା ନଦୀରେ ଏବଂ କଣ୍ଟିକାଜରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଆଗରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଆକ୍ସନ ହେଲାଣି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯୋଉଟା କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ କଣାସ ଡେଲାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ଯୋଉ ଦୟା ନଦୀରେ ମିଶିଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲାନି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ତା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି। ସେ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ। ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେନେଜ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ବିଗତ ଏତେ ଦିନ ସରକାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେ ଡ୍ରେନେଜ ସବୁ ଡ୍ରେନେଜର ପାଣି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଡିପିଆର୍ ସରିଛି, 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ବି ସରିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 135 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ସବୁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ବି ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେନ୍ ଆସିକି ମିଶିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁଠି ଦୟାରେ ମିଶିଛି ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ତାର 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ 5 ଗାଁ ମୌଜା ଅଛି ସେଠି ବି ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଫାଇନାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ପଠାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି, ଟେଣ୍ଡର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଛି କେବେ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ଏତେ କଥା ରହିଛି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟି ପ୍ରଥମରୁ ତାର ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥାନ୍ତେ ବିଗତ ସରକାରରେ ଆଜି ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ପାଣି ଡ୍ରେନେଜ ୱାଟର ପାଣି ବିଭିନ୍ନ ସହର ଭିତରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ଟା କେଉଁଠି କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି କଲେ ହେବ ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଫ୍ଲୋର ପାଣି ଆସୁଛି ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଲାଗି ରିପେୟାର ଫିପେୟାର କରିକି ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ପିପିଲିର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ନିମାପଡ଼ା ଛକ ଠାରୁ ହାଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଏତେ ସଂକୋଚ ହେଲାଣି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନାହିଁ? ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ପୂର୍ବ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥା, ନହେଲେ NH ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପିପିଲି ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଥିରେ କି ପିପିଲି ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ପିପିଲି ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିପିଲିରେ କାମଟା ଦେଖିବେ, ଆମର ପିପିଲି ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡମକୁନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, କେବଳ ଯେତିକି ଯୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ସେତିକି କରିଦେଇ ଅଧା ପନ୍ଦରା କୋଉଠି ଛୋଟ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଯେତିକି ପିପିଲି ଠାରୁ ମକୁନ୍ଦପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ହେଇପାରିଲାନି, କେବଳ କରିଲେ। ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ପୁରା ପିପିଲି ଠାରୁ ପିପିଲି ବାଇପାସରେ ଯୋଉ ଏଠୁ ପିପିଲି ବାଇପାସ ଟୋଲଗେଟ୍ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡମକୁନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ 4 ଲେନ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବେ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆସିଯିବ। କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଲା ପିପିଲି ବଜାର ଭିତରଟା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦାଣ୍ଡମକୁନ୍ଦପୁରରେ ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଖଣ୍ଡ ସେଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗା ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତଥାପି ଆମର ସରକାର ତା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସରିଛି। ପିପିଲି ବଜାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ବି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାପ କରିକି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ରାସ୍ତା ହଉ। ତେଣୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଡେଲାଙ୍ଗ ଆମର ପିପିଲିର ମୋର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବୁ, ତା ଦେହରୁ ଡ୍ରେନେଜ କରିବୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ କଥା ହବ ଆଗକୁ। ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହବ ବୋଲି ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଥିଲା, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଉଠୁଥିଲା, ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଜଳ ସମ୍ପଦ, କିଏ କହୁଥାଏ ଜଳ ସମ୍ପଦ, କିଏ କହୁଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ପ୍ରକୃତ ଏହାର କ'ଣ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଧାନସଭା ଆଶା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସେ କାହାକୁ ନେବେ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନଜର କରି ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିବାସୀ ମୋତେ ଭରସା କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବିଧାୟକ ରହିକରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କରିନେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିପାରୁଛି, ଲୋକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଏହା ହିଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ତାକୁ ଆଗକୁ। ରିଙ୍କୁ ବାବୁ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଆମେ ବୁଲିଲୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବୁଲିଛୁ, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କୋଉଠି ନା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ବିଧାୟକ, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ସାଧାରଣ କର୍ମୀମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନୁ କି କରିଦିଆଯାଉନି, ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା। ଏଇ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ? ସେମାନେ କାହିଁ ଅସନ୍ତୋଷ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ଲୋକର ପରିବାର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛି। ସେଥିରେ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯଦି କାହାର ବି ଅଛି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଭାଇଚାରା ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହଁ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କି ବନ୍ଧୁ ଭାବୁଥିବେ ବିଗତ ସରକାର ଯେମିତି ଅନ୍ଧା କାନୁନ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ କିଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବୁଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସମାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା
ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁ, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ବି କିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ କାହାର କେଉଁ କଥା ଥାଇପାରେ, ତା ବି ଆଗକୁ ସମାଧାନ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଶ୍ରିତ ବାବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯେବେଠୁ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଟା କଣ? ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁ ଗହଳି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଟା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଟା ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଆମର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇର ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରିବି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭରସା କରି ମୋତେ କହିପାରିବ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ୟାକୁ କିଭଳି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଗର୍ବିତ ରହିଛେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇ ଗର୍ବିତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଚାଲିଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ଓଡ଼ିଆର କଥା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁଥିବ, ଆଉ ସେ ହିଁ ତ ଅସ୍ମିତା ଆମର, ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଓଡ଼ିଆ। ପଦେ ପଦେ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। ଆପଣ ରାଜନୀତି ଗୁରୁ କିଏ? ରାଜନୀତିର ଗୁରୁ? ମୋ ବାପା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା କିଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା କିଏ? ମୋହନ ମାଝୀ। ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ, ମୋ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ହିଁ ମୋର ନେତୃତ୍ୱ, ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେ ଆମକୁ ଦଳକୁ ଆଣିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବା ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ଆମ ଭିତରେ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ, ଚାରି ବର୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ହଉ, ଏ ଚାରୋଟି ବର୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭୁବନ ରାଜଧାନୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ତରରେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଭାଇଚାରା ଦେଇ ଆମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ବିକାଶ କରିବା, ଗାଁର ବିକାଶ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ହେବ, ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ବିକାଶ ହେବ, ଆମ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ 2036 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତା ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିବ, ମୋ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ସେଭଳି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇଥିବ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ 2047 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ବିଧାନସଭା ହିସାବରେ ପ୍ରଗତିରେ ଆଗଉଥିବ, ଏ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସହ ଥିଲେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ପରେ ସିଏ ହୋଇଥିଲେ ନୋମିନି ହେଇଥିଲେ, ନୋମିନି ପରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ, ଗଳି ଗଳି ବୁଲିଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନେତା ଯାହାକୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଦର୍ଶକ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ଆମ ସହ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କଥା ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ, ଆମର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେଲେ। ଏବଂ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।